श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। आमे पूर्व ऑडियो रे आमर श्रीमद् भगवत गीतार अर्जुन विषाद योग संपर्कित एक आलोचना शुणी थिले, जहा कि प्रथम अध्याय आधारित थिला। आज आमे शुणिबा सांख्य योग। एही आलोचना र मुख्य आलोचक थिले जातिर पिता मोहनदास करमचंद गांधी, मूल लेखक, जहाँकि गुजराती भाषा से लिखिछन्ति एवं यार अनुवादक हेउछन्ति ओडिशार विशिष्ट अनुवादक श्री गोविंद चंद्र मिश्र। तेबे आज आमे यार द्वितीय अध्याय को शुणुचे, सांख्य योग। मोह बस हुई मनुष्य अधर्म को धर्म मने करे। मोह हेतु अर्जुनक भितरे आत्मपर भेद आसीथिला। एपरि भेदभाव मिथ्या, एही कथा शिक्षा देबा पई श्रीकृष्ण शरीर और आत्मार भिन्नता देखाई अछंती। शरीर अनित्य और पृथक एवं आत्मा नित्य और एक। मनुष्य केवल पुरुषार्थर अधिकारी, परिणाम नुहे। जहाँ निजर कर्तव्य बोली निश्चय करिबो सेथि निश्चित रही तत्पर हेबा विहित। एपरि तन्मयतारे मनुष्य मोक्ष लाभ करिपारे। संजय कहिले, एहीपरि दयारे अधीर अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र दुखित अर्जुनक प्रति श्रीकृष्ण एही वाक्य कहिले। श्री भगवान कहिले, श्रेष्ठ पुरुष मानक पक्षरे जहाँ शोभनीय नुहे, जहाँ मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति वंचित कराए, एवं मनुष्य पक्षरे मध्य जहाँ निंदनीय अटे, तुमर ए विषम समय सेहीपरि मोह आसिला कुआडू? हे पार्थ, कातर हुओ नहीं, यह तुम्ह पक्षरे शोभनीय नुहे। हे परंतप, हृदयर तुच्छ दुर्बलता को त्याग करी तुमे उठ। अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण को यही युद्ध भूमि मु किपरि सर मारिबी? हे शत्रु विमर्दन, एमाने जे मोर पूज्य व्यक्ति महानुभव गुरुजन मानंकु वध न करी जदि ए संसार रे भिक्षा द्वारा चलिबाकु हुए, तेबे ताहा ही मो पई श्रेष्ठ। कारण ताहा न हेले गुरुजन मानंकु हत्या करी सेमानंकर रक्त मिश्रित विषय सुख मते भोग करिया को पड़िबो। आम्भे माने जितु किमा सेमाने जितंतु, एही उभय मध्यरु केउटी श्रेयस्कर हेबो मु ता बुझी पारु नाही। जेउ मानंकु मारी मु जीवित रहिबाकु इच्छा करू नाही, से धृतराष्ट्रंकर पुत्रगण सम्मुखरे दंडायमान होइचंती। दीनता बसत मोर स्वाभाविक वृत्ति नष्ट होई गलानी। कर्तव्य विषय रे मोर बुद्धि हजि जाउछि। तेणु आपण को पचारुची, जहाँ मो पक्षरे मंगलजनक हेबो ताहा निश्चय करी आपण मते कहंतु। मो आपणकर शिष्य, अतएव आपणकर शरणापन्न, मते उपदेश दियंतु प्रभु। कारण समग्र पृथ्वी रे समृद्धिशाली और निष्कंटक राज्य एपरि कि स्वर्ग रे इंद्रपद मिलिले मध्य मु एपरि किछि देखु नाही, जद्वारा कि मोर इंद्रिय मानकु निस्तेज करि देउथुबा एही शोक को मु दूर करि पारिबी। संजय कहिले, हे राजन, गुड़ाकेश अर्जुन उपरयुक्त भाव श्रीकृष्ण को कही मु युद्ध करी नाही बोली तुनी होई गले। हे भारत, श्रीकृष्ण उभय सेना मध्य अति क्षुर्ण मनरे बसिथिबा अर्जुन प्रति मंद मंद हसी एपरि कहिले। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, शोक करिवार अयोग्य विषय रे तुम्हे शोक करूअछ, अथच एणे पंडितंक परि कथा कहूछ। पंडित व्यक्ति मृत बा जीवितंक पई शोक करंती नाही। प्रकृत रे मु तुम्हे किंबा एही राजा माने पूर्वे जे नथिले एवं परे जे न रहिबे एपरि नुहे। जेपरि देहधारी कौमार यौवन और जरा अवस्था प्राप्त हुए, सेहीपरि से अन्य एक देह मध्य प्राप्त हुए। तेणु पंडित माने ए विषय रे मोहित हुअंती नाही। हे कौंतेय, इंद्रिय मानक सहित बाह्य सृष्टि संयुक्त हेले शीतल गरम और सुख दुख अनुभूत हुए। यही सबु सुख दुख सर्वदा समान न थाए, से सबु आसीए पुणी चली जाए। तेणु ताहा अनित्य, तुम्हें से गुड़ाक सह्य कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख उभय जहांक दृष्टि समान एवं जहां को यही सुख दुख अभिभूत करि न पारे, केवल से ही बुद्धिमान पुरुष मुख्य पाइबार उपयुक्त अटंती। जहाँ असत ताहार सत्ता नहीं एवं जहाँ सत ताहार विनाश नहीं। ज्ञानी माने सत और असत उभय को देखि तहिर तत्व निर्णय करती। यह मन रखिबा उचित जे समस्त जगत व्यापी रही अछंती, जे से हेउछंती अविनाशी।
ଏହି ଅବ୍ୟୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନାଶ କରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଦେହର ବିନାଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଦେହକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତାହା ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏକରୂପ ଓ ଅପ୍ରମେୟ ଅଟେ। ଅତଏବ ହେ ଭାରତ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ହନ୍ତା ବୋଲି ଜାଣେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ହତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯେ ମନେ କରେ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରେ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା କେବେ ହେଁ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମରେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପରେ ନ ରହିବ ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଅଜନ୍ମା, ସର୍ବଦା ଏକରୂପ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ପୁରାତନ ଅଟେ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଜନ୍ମଶୂନ୍ୟ ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ କିପରି କାହାକୁ ମାରିବ ଅବା ମରାଇବ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅପର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଦେହ ଧାରଣ କରେ। ଏହାକୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦାହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ପଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବା, ଜଳିଯିବା, ପଚିଯିବା କିମ୍ବା ଶୁଖିଯିବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ ଓ ସନାତନ ଅଟେ। ଏହା ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଗୋଚର। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ଏପରି ଜାଣି ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ଏହାର ଜନ୍ମ ଯେପରି ଅଛି, ମରଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛି, ତଥାପି ହେ ମହାବାହୋ, ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ତୁମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ଭାରତ, ଭୂତମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ଏବଂ ମରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ। କେବଳ ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ। ଅତଏବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭୂତ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ? ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସୃଷ୍ଟିକୁ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ବୋଧ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଭାରତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କର୍ତ୍ତା ଏହି ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ଅବଧ୍ୟ ଅଟେ। ଅତଏବ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ତୁମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତା ଏବଂ ଦେହର ଅନିତ୍ୟତା ବୁଝାଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପର ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌରବମାନେ ସ୍ୱଜନ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୋହଜନକ ଅଟେ। ଏହା କହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏପରି ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଆଉ କାହିଁରେ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଅତଏବ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ଧର୍ମାନୁକୂଳ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଲୋକନିନ୍ଦା ମରଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମହାରଥୀମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବେ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ପରାକ୍ରମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁ କରୁ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ କଥା କହିବେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୁହ ତ? ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୁଅ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ଜୟୀ ହୁଅ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଅତଏବ ହେ କୌନ୍ତେୟ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏପରି ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତା ଓ ଦେହର ଅନିତ୍ୟତା ବୁଝାଇଲେ ପୁଣି ବଳେ ବଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମହାନି କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏପରି 31 ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ଭଗବାନ ପରମାର୍ଥ ସହିତ ଉପଯୋଗିତା ମିଳନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଏକ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଜୟ ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ସମଭାବ ରଖି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ ଏପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମେ ଆଉ ପାପରେ ଭାଗି ହେବ ନାହିଁ। ତର୍କବାଦ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ କହିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗବାଦ ଅନୁସାରେ ବୁଝାଉଛି, ଶୁଣ। ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ତୁମେ ଛିଣ୍ଡାଇ ପାରିବ।
ଏଥିରେ ଆରମ୍ଭର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ପାଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମହାବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଯୋଗବାଦ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଏକରୂପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ବହୁ ଶାଖାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ଅନେକ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ବାସନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ହେତୁରୁ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାସନା। ଅଜ୍ଞାନ ବେଦବାଦୀ, ବେଦ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦବାଦୀ କାମନାପରାୟଣ ଲୋକେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଥିବା ମୂଢ଼ଜନମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ କର୍ମର ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କ୍ରିୟାକଳାପର ପ୍ରଲୋଭନର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଖିଯାଏ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ନ ଥିବାରୁ ସମାଧିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗବାଦର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଥବା ବେଦବାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଥବା ବେଦବାଦର ଅର୍ଥ ଫଳ ଲାଭ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଏହି ମୂଳ କ୍ରିୟା ବେଦର ରହସ୍ୟ ଓ ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ନିରର୍ଥକ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ବେଦର ବିଷୟ ଅଟେ, ତୁମେ ତହିଁରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରୁହ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥିର ରୁହ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବା କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷା କରିବା ଝଞ୍ଝଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ହୁଅ। କୂପ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ସରୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ବେଦରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାମ୍ୟ କର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଫଳରୂପକ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ରହ୍ମ ପରାୟଣ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମାନୁଭୂତିରେ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ହିଁ ଆନନ୍ଦ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କର୍ମରେ ତୁମର ଅଧିକାର, ମାତ୍ର କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛି ମାତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ତୁମର ଆକାଂକ୍ଷା ନ ହେଉ, କର୍ମ ନ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବା ତୁମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ଗସ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ପାଅ ଅବା ନ ପାଅ, ଉଭୟକୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରି ତୁମେ କର୍ମ କରିଯାଅ, କାରଣ ଏହି ସମତାର ନାମ ହିଁ ଯୋଗ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ କେବଳ ସାମ୍ୟ କର୍ମ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଅତଏବ ତୁମେ ଏହି ସାମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୟାର ପାତ୍ର ଅଟେ। ସାମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଭାବାପନ୍ନ ପୁରୁଷକୁ ଇହଲୋକରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅନାସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯତ୍ନ କର, କାରଣ ସମତା କର୍ମ ସାଧନର କୌଶଳ ଅଟେ। ସମଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମରୁ ଜାତ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମରୂପୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ଭୟଶୂନ୍ୟ ଗତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ ପଙ୍କରୁ ପାର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ବା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଦ୍ୟାପି ବାକି ଅଛି, ସେ ଉଭୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମତା ଲାଭ କରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅଥବା ସମାଧିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେ କି ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି, କିପରି ରହନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଚଳନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିବା ସର୍ବବିଧ କାମନାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ସୁଖ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ସୁଖଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୋତେ ପଇସା ମିଳିଲେ ତହିଁରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଖ ବୋଧ ହୁଏ, ତାହା ମୋହ। ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ କ୍ଷୁଧାରେ ବଡ଼ ଆତୁର, ତଥାପି ମୁଁ ଚୋରି କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ତାହା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ଯେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ମନ ସୁଖ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ନଥାଏ, କାମ କ୍ରୋଧ ଉଭୟରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବତ୍ର ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ପ୍ରାପ୍ତ ଶୁଭ ଅଥବା ଅଶୁଭରେ ଆହ୍ଲାଦ କିମ୍ବା ଶୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ।
କଇଁଛ ଯେପରି ତାହାର ଅଙ୍ଗକୁ ଅନାୟାସରେ ସଂକୁଚିତ କରିପାରେ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ବିଷୟ ବାସନା ମଧ୍ୟରୁ ଅନାୟାସରେ ଟାଣି ଆଣି ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦେହଧାରୀ ନିରାହାରୀ ହେଲେ ତାହାର ବିଷୟ ଭୋଗ ତୁଟିଯାଏ, ମାତ୍ର ଅନୁରାଗ ତୁଟେ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ସେହି ଅନୁରାଗ ତୁଟିଯାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଉପବାସାଦି କରିବାକୁ ମନା କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିଷୟାଭିଳାଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପବାସ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ତାହାର ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାର ଅନୁରାଗ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ତୀବ୍ର ହୁଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଭୁଲିଯାଏ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରି ମୋଠାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ରହିବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଉଚିତ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଯାହାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଅତଏବ ଭକ୍ତି ବିନା ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା କିଛି ନୁହେଁ। ବିଷୟାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକର ବିଷୟସ୍ପୃହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା, ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି କାମନାରୁ ପୁଣି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କାମନା ପରାୟଣ ଲୋକର କ୍ରୋଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ କାମନା କଦାପି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଏ। ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହରାଏ। ଜ୍ଞାନହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ବଶ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ବିହୀନ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନତା ରଖିପାରନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିଯାଏ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସହଜେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ସମଭାବ ନାହିଁ ତାର ବିବେକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ସୁଖ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବିଷୟାସକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାହାର ମନ ଧାବିତ ହୁଏ, ପାଣିରେ ନୌକାକୁ ପବନ ଯେପରି ଇତସ୍ତତ ଟାଣି ନିଏ, ତାହାର ମନ ତାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେହିପରି ଇତସ୍ତତ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଅତଏବ ହେ ମହାବାହୋ, ଯାହାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟମାନଙ୍କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମ ବଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ଞାନବାନ ମୁନି ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟ ତାମସା ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ କଟାଏ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସଂଯମୀ ଲୋକ ରାତ୍ର 8 ବାଜିଲେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ପୁଣି ଅଧା ରାତିରେ ଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରେ। ପୁଣି ଭୋଗୀମାନେ ସଂସାରର ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ ସଂସାରର ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଅଲଗା ରହି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଉଭୟ ମାର୍ଗ ପୃଥକ ଅଟେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଅଚଳ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସଂସାରର ଭୋଗ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଏକା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ବିଷୟାକାଂକ୍ଷୀ ଲୋକ ସେହି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମମତା ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବିଚରଣ କରେ, ସେହି କେବଳ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଲାଭ କଲେ କେହି ଆଉ ମୋହରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ରୂପକ ଉପନିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।